महामारी परिवेश मध्य आमको परिचालना कर एत दूर जाए पहुंचाई एत दूर जाए आमको कढ़ाई आनी कहीं आप चिंता कर चिंता करने को बैक को पास्ट को देखा को अतिवाहित आउ मास को ध्यान करने को तेरे आपण हृदय एक धन्यवादात्मक आर उद्दीपना जागरण धन्यवाद प्रभु आसतु आज आम प्रभु आखिर किसी विषय शिक्षा करवा माने कि बेसी समय देवी ना कारण प्रभु जो आसना अच्छी किसी पद को मैंने पढ़ा किसी पद को पढ़ा एवं आम ध्यान करवा ताहला विषय आज आम किसी पद पढ़ा एवं ध्यान करवा प्रभु को बहुत धन्यवाद देवा जे परमेश्वर कथा परमेश्वर चिंता द विल ऑफ गॉड परमेश्वर इच्छा को आपण भाषा रे पाई पाछो ताठु बड़ विषय किछि परमेश्वर इच्छा परमेश्वर अभिमत परमेश्वर चिंता परमेश्वर ज्ञान परमेश्वर पथ को लिखित भाव में पाउछथि आदिवासी भाषा रे ओडिया भाषा रे बेंगली भाषा रे गुजराती भाषा रे मलयालम भाषा रे मराठी भाषा रे इंग्लिश भाषा रे विभिन्न भाषा रे ग्रीक भाषा रे हिब्रू भाषा रे रजत पूर्व रे केवल हिब्रू ही चलुथिला लोके हिब्रू भाषा रे कथा कहउथिले हम माने तो भलो ओडिया कहि पाउनो हिब्रू कोन बुझि पाइलो ओके रे लोके तो आउ स्टैंडर्ड वर्जन रे इंग्लिश रे लोके कथा कहउथिले वाक्य सेतिर लेखा थिला ग्रीक रे लेखा हिथिला आमे भलो भाव रे बेंगली न बुझिबा को इंग्लिश और ग्रीक बुझिबा को प्रभु को धन्यवाद देबा परमेश्वर आउ आंभ मानक भाषा रे लेखुछि आंभ मानक भाषा रे ट्रांसलेशन हे आमनक पाखु को आसे भाई प्रभु दया करे प्रभु को सुबाय बहुत धन्यवाद कारण वाक्य होछि आमनक भाई जीवन यीशु कहले मनुष्य रोटी रे बंचिबा नाही प्रभु को वाक्य निर्गत प्रत्येक शब्द जब आपण पालन करबा हमें बंचिबा इह काल रे बंचिबा पर काल मध्य माने बंचिबा पृथ्वी रे था दीर्घायु हेबा स्वर्ग रे मध्य आनंद जीवन अधिकारी हेबा से विषय प्रभु यीशु माथ्यू 6 रे कहले फास्टिंग ब्रेड समय प्रभु को महिमा देखो प्रिय आसिया माने विशेष को उपासना मध्य रहछ मु काली रात्रि रे बसी प्रभु के सानिध्य रे बसती एटा जुवक समिति चिंता करू निज गृह बोली बसले प्रभु तुमे कोन कहिया पाइ चाहूछ तुमे कथा को आ मु एफिसियो चिंता करूथि एफिसियो 2 रु तापरे आ मु एवरी अध्ययन करू एवरी 10 रु एक पैसेज को पाइ जहा कि हमन आज चिंता करबा को आ से पैसेज को अध्ययन करू आ एमिते को जागरण हृदय मध्य आसिला जे ए विषय को आलोचना करो चिंता करो अध्ययन करो तर आसंत माने से विषय को अध्ययन करबा एवरी तार 10 अध्याय 19 पद रु किछि पद पढिबी आ इंपोर्टेंट पद गुडा करे इंपोर्टेंस पद गुडा करे मुख्य पद गुडा करे मुठिया नचेत आगु बढ़िबा ओके 19 पद रे लिखा जाय बाइबल अछि जाकर बाइबल खोलंतु मो ओडिया पढुछि आपण बेंगली रे देखुछु जाय ओके 19 पद लिखा जाय अतएव हे भाई माने यीशु विच्छेद वस्त्र अर्थात अपना शरीर द्वारा जो नूतन जीवनदायक पथ आंभमान निमंते प्रस्तुत करियछंती तार अर्थ एहा एक विच्छेद वस्त्र परमेश्वर एवं मनुष्य मध्य थिला विच्छेद माने परमेश्वर को सहित सहज भाव रे संपर्क ही पर नथिला परमेश्वर ठारू पृथक कर देथिला के विच्छेद वस्त्र काहे कि मनुष्य पाप सकासे मु आपन कहबा को चाहे आदम एवं हवा परमेश्वर को सहित वास करथिले गमनागमन करथिले किंतु जेतेबेले से अनाज्ञा बहले पाप कले पापर वेतन मृत्युर अधीन गले से माने एदन उद्यान बहिष्कृत हेले तापर विच्छेद वस्त्र आरंभ होला विच्छेद वस्त्र मनुष्य को परमेश्वर मध्य अपन संपर्क रहि परले नहीं मनुष्य एते पाप कला जे पाप पूर्ण मनुष्य पवित्र परमेश्वर के साथ सहभागिता हे पार नथिला मझरे को स्टम्बलिंग ब्लॉकिंग थिया जेतला विच्छेद वस्त्र थिया हेला जेउ बाधा को जेउ प्राचीर को जेउ कांठ को जेउ दीवार को प्रभु जी काल्पनिक विषय मृत्यु हवा द्वारा खोली दे पथ को खोली दे से विषय लिखा अछि अतएव हे भाई माने यीशु विच्छेद वस्त्र अर्थात अपना शरीर
କାଳବରୀ କୃଷ୍ଣରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ଦ୍ୱାରା। ମୋ ପ୍ରିୟ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଏଇ ଯୋଉ ପଥ ଆମେ ପାଇଲୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ସିଧାସଳଖ ଆସିଲୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆରାଧନା କରୁଛୁ, ଗୀତ ଗାଉଛୁ, ହେ ପିତା ଆବା ପିତା ବୋଲି ଡାକୁଛୁ, ଏ ସୌଭାଗ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା ପାଇଅଛୁ। ନଚେତ ଆମର କୌଣସି ଯୋଗ୍ୟତା ନଥିଲା। ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକ ପାପ କରୁଥିବା ଲୋକ ଯେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ ନଉଥିଲେ, ଅନ୍ ଦ ସ୍ପଟ୍ ଡେଥ୍ ହଉଥିଲା, ଲୋକେ ମାରୁଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଜିହୋଭା ବୋଲି ନାମ ନେବା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟର ବିଷୟ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଯାଜକଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଯାଜକଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବାକୁ ପଡୁ ନାହିଁ। ଏ ସୌଭାଗ୍ୟଟା କାହା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପାଇଅଛୁ? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପାଇଅଛୁ। ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ହେବ। This is what the speciality of the cross of Jesus Christ. ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ମହତ୍ଵ ହେଉଛି ଏହା। ଏତ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପଥ ପାଇଅଛୁ। ଆଜି ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ କାଲବରୀ କୃଷ୍ଣ ମୃତ୍ୟୁକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ମାଂସର ନିଦର୍ଶନ, ତାଙ୍କ ଶରୀର ନିଦର୍ଶନ ସ୍ୱରୂପ ରୋଟିକୁ ଆପଣ ଭୋଜନ କରିବା, ରକ୍ତ ନିଦର୍ଶନ ସ୍ୱରୂପ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ପାନ କରିବା। ମୋ ପ୍ରିୟ, ଆମେ ମନେ ରଖୁ ଯେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବିଚ୍ଛେଦ ବସ୍ତ୍ର ଥିଲା, ଯାହାକୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କାଲବରୀ କୃଷ୍ଣ ହତ ହୋଇ ପଥକୁ ପରିଷ୍କାର କରି ଏକ ପଥ ଖୋଲି ଦେଇଛି। ହାଲେଲୁୟା। ଯୋଦ୍ୱାରା ଆପଣ ମୁଁ ଆସିପାରିଅଛୁ। ଓକେ, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଦ ଲେଖା ଅଛି, ସେହି ପଥରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ମହାପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସାହସ ଥିବାରୁ, ପୁଣି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୃହ ଉପରେ ନିଯୁକ୍ତ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଜଣେ ମହାନ ଯାଜକ ଥିବାରୁ, ଆସ ଆମ୍ଭେମାନେ, ଏହା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଦ, 22 ପଦ, ଆସ ଆମ୍ଭେମାନେ ହୃଦୟ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ ଦ୍ୱାରା, ହୃଦୟକୁ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିବେଶ କ'ଣ ଅଟେ? ଲକଡାଉନରେ, ଡେ ଅଫ ଏକ୍ସପ୍ଲେସନ୍ସ ରେ, ଏ ମହାମାରୀର ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ, ସଂକ୍ରମିତ ଭାଇରସର ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ହସ୍ତ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ କରିବା, ଦିନକୁ 3 ରୁ 4 ଥର ସ୍ନାନ କରିବା, ପ୍ରକ୍ଷାଳନ କରିବା ବିଷୟ ଆମେ ଶିଖୁଅଛୁ। ବାକ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି 22 ପଦରେ, ଯୀଶୁ ମରିଲେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଜୀବନର ପଥ ଖୋଲିଦେଲେ, ପବିତ୍ର ପଥ ଖୋଲିଦେଲେ। ଯେଉଁ ପଥରେ ଚାଲିଲେ ଆପଣ ମହାପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ, yani ଯେଉଁ ମହାପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ପରମେଶ୍ୱର ବାସ କରୁଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ସମାଗମ ତମ୍ବୁରେ 3 ପ୍ରକାରର ସ୍ଥାନ ଥିଲା। ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ହେଲା ମହାପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ, ଯେଉଁଠାରେ ପରମେଶ୍ୱର ବାସ କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁଠାକୁ ଯାଜକ ନିଷ୍କଳଙ୍କ ନିଷ୍ଠାର ନିର୍ଦୋଷ ମେଷର ରକ୍ତ ନେଇ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିଲେ, ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ପାଇଁ, କ୍ଷମା ଭିକ୍ଷା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ। ମହାପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ପରମେଶ୍ୱର ବାସ କରୁଥିଲେ, ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ଯାଜକ ମାନେ ବାସ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ପବ୍ଲିକ ରହୁଥିଲେ, ଭିତରକୁ ଯିବାର ପବ୍ଲିକର କୌଣସି ସୌଭାଗ୍ୟ ନଥିଲା। ଆପଣ ଆଜି ଭିତରକୁ, ଆପଣ ମୋ ଭିତରକୁ ଆସିପାରିଅଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି। ବାକ୍ୟ ଲେଖା ହେଉଛି, ଯେଉଁଠାରେ 2 କିମ୍ବା 3 ମୋ ନାମରେ ଏକାଠି, ନୂତନ ନିୟମରେ ନିୟମ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା। ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଯାଜକମାନେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ନୂତନ ନିୟମରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ 2 କିମ୍ବା 3 ମୋ ନାମରେ ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତି, ସେଠି ମୁଁ ବିଦ୍ୟମାନ। ସେଠାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି, ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି। ଯେଉଁଠାରେ ମଣ୍ଡଳୀର ସହଭାଗିତା, ଯେଉଁଠାରେ ମଣ୍ଡଳୀ ଏକତ୍ରିତ ହୁଅନ୍ତି, ସେଠାରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି, ପବିତ୍ର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି। ଏ ପଥ କେବଳ ଆମେ ପାଇଲୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା ପଥରେ ପାଇଛୁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା। ତେଣୁ ଲେଖା ଅଛି, ତେଣୁ ଆସ ଆମ୍ଭମାନେ ହୃଦୟ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ ଦ୍ୱାରା କଳୁଷିତ ବିବେକରୁ ଶୁଚୀକୃତ। ଜାଣିଛନ୍ତି ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକ ଶୁଚି ହେବାର ଏକ ପ୍ରଥା ଥିଲା। କ'ଣ ଥିଲା? ଯଦି ହାଟକୁ ଯିବେ, ଆସିବେ, ପାଣି ଢାଳିବେ ପୁରା ଦେହକୁ ପରିଷ୍କାର କରିବେ, ହାତ ଗୋଡ଼କୁ ପରିଷ୍କାର କରିବେ, ଚେହେରା ଧୋଇବେ। ଆପଣ ଲେବିୟ କର୍ମ କରିବେ, ହାତ ଗୋଡ଼ ଧୋଇବେ, ପରିଷ୍କାର କରିବେ, ଦେହ ଧୋଇବେ, ତାପରେ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଆସିବେ। ବହୁତ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାହା ଫଲୋ କରୁଛି। ବାହାରକୁ ଗଲେ ଆସିବି, ହାତ ଗୋଡ଼ ଧୋଇବି, ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଯାଉଛି, ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ସହିତ ଯିବା। ତାଠୁ ସବୁଠାରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ବୋଧେ ମାଥ୍ୟୁ 25 ରେ କୁହନ୍ତି, ହାତ ଧୋଇଲେ ଆପଣ ପବିତ୍ର, ଅପବିତ୍ର କିଛି କିମ୍ବା ହାତ ଧୋଇ ଆପଣ ଖାଇଲେ ଯେ ପବିତ୍ର ହେବେ, ନ ଧୋଇ ଖାଇଲେ ଯେ ଆପଣ ଅଶୁଚି ହେଇଯିବେ, ତାହା ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଯଦି ଅପରିଷ୍କାର ବିଷୟ ଅଛି, ତାହା ଜଣକୁ ପବିତ୍ର କରେ। କାରଣ ହୃଦୟରୁ ହିଁ ମନ୍ଦତା ବାହାରେ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ। ଈର୍ଷା, ଦ୍ୱେଷ, କ୍ରୋଧ, ଅନ୍ୟାୟ, ଅତ୍ୟାଚାର, ବ୍ୟଭିଚାର, ଆଉ ଲୋଭ, ଲାଲସ, ଗର୍ବ, ଅଭିମାନ, ଛଳ, କପଟ, ବାଦ ବିବାଦ, ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ହୃଦୟରୁ ବାହାରେ ଏବଂ ସେ ବିଷୟ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଆସକ୍ତ କରେ ବୋଲି
प्रभु यीशु कहते गोस्पेल पढ़िबे सुसमाचार एठारे से प्रकार विषय लेखा अछि 22 रे आमे माने जबे परमेश्वर को निकट को आसु कि भाबरे आसीबा हृदय प्रक्षालन करिबा we have to clean our heart हृदय को सफा करबा आपण को मन हृदय सफा अछि प्रभु को निकट आछि भोजन समर्पण करिया पय जाउछ से हृदय परमेश्वर वास करछन्ति कि शैतान रो ड्वेलिंग प्लेस अछि शैतान रो वासस्थान अछि आपण प्रथम करन्ते 6 दूत करन्ते 6 पढ़िबे पावल कहते डोंट यू नो दैट यू आर द टेम्पल ऑफ होली स्पिरिट तुम्हें कोन जानो नाही पवित्र आत्मा परमेश्वर रो मंदिर तुम्हें माने जे हृदय में परमेश्वर वास करन्ति एठा लेखा अछि आमे परमेश्वर को सानिध्य को आसीबा महापवित्र स्थान जबे प्रवेश करू हृदय को प्रक्षालन करिबा द्वारा कलुषित विवेक को सूचीकृत कलुषित विवेक को आमन को माइंड को आमन को मस्तिष्क को विवेक को सूचीकृत प्रथम करन्ते मते 3 अध्याय शेष किबा 2 अध्याय शेष को लेखा अछि जे बाप्तिस्म आ शरीर रो मलिन को दूर करिबा पय बाप्तिस्म नुहे सूची विवेक सत संवेदनशील ना बेंगली रे सूची विवेक पाइबा to in order to get a clear conscience we need baptism माने थाउ सूची विवेक पाइबा पाइ कारण मध्यरे या मध्य कारण नहुं को विशेष कोंदी तापर सेतिरे लेखा अछि भीतर कोंदी जे बाप्तिस्म द्वारा आमने शरीर मलिनता दूरीकरण करना किंतु सूची विवेक पाइबा हम निवेदन करछु प्रभु मो विवेक को सूची करो मोय विवेक मो मस्तिष्क द्वारा जो पाप करि अछि मंद ग्लास चिंता जो मो करि अछि असुचि प्रकार चिंता पापपूर्ण चिंता जो मो करि अछि या तुमे सूची करो प्यूरिफाई करो वॉश करो क्लीन करो बलि प्रार्थना एठा लेखा से हृदय को प्रक्षालन करबा दूतरे विवेक को सूची करबा ओ निर्मल जल धौत शरीर होई सरल हृदय सह पूर्ण विश्वास रे ईश्वरन को निकटवर्ती हेउ प्रभु को निकटवर्ती हेबार सिस्टम प्रभु को निकटवर्ती हेबार पॉलिसी परमेश्वर को निकटवर्ती हेबार तारिका विषय आज हम सिखोछु पे कि भाबरे प्रभु को निकट को आसीबा हाउ वी शुड कम नियर गॉड परमेश्वर पाखो कि भाबरे आसीबे प्रथम हृदय परिष्कार प्रक्षालन कलुषित विवेक सूची विवेक को सूची करबा निर्मल जल रे धौत शरीर होई सरल हृदय सह पूर्ण विश्वास रे प्रभु को निकट होतिबा मो प्रिय जदि आपण एमिति सेमिति चाली रहउछि प्रभु को निकट प्रभु दया करो एहा दियो ताहा दियो आउ नुहे एहा अछि कंडीशन ए भाबरा हम प्रभु को निकट करतेबा कहो आपण जानि छथि जाजक माने केते आउ कि भाबरे से माने प्रभु को निकट करतेबा पड़ितला से माने को देहरे से माने को गांव रे एक घंटी लागुतला घंटी रहउतला आउ जाजक माने पवित्र स्थान थिबे महाजाजक माने महापवित्र स्थान रे आउ निष्कम निष्ठाव निर्दोष मेषर रक्त दे प्रवेश करिबे आउ परमेश्वर जदि से आउ से बलि को से रक्त ग्रहण कले ए घुरिबा द्वारा जो घंटे बाजु थाए तो द्वारा लोके जानु थांती हो महापवित्र स्थान रे जे जाजक महाजाजक प्रवेश करि छंती से बंची छंती माने जाजक को मात्र नीट एंड क्लीन है प्रभु को निकट होची बाबा बहुत गुरुत्वपूर्ण विषय बहुत नीट एंड क्लीन जब प्रभु को भोजन निकट को आसे प्रथमे प्रभु को ठारे सब प्रभु ज्ञान तो शरीर जहाँ भी दोष होची तुम्हें क्षमा करो कारण नीट एंड क्लीन चाहती परमेश्वर नीट एंड क्लीन परमेश्वर पवित्र जब आपण को मत पवित्र बाबा आवश्यकता है आपको एवरी लेखा अछि तापर आपण देखो 22-23-25 हमने पुणी उभार ठिया आमे माने जे भरोसा स्वीकार करू अछु तहा अटल भाव दृढ़ करि करू कारण जे प्रतिज्ञा करि अछु से विश्वस्त पुणी प्रेम और सत्क्रिया रे प्रवर्ताइबा निमंते परस्पर विषय रे मनोजोग 25 पद जहा कि बहुत ही इंपोर्टेंट पद 25 और 26 पद आउ
କେହି କେହି ଯେପରି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀ ଉପାସନା ପରିତ୍ୟାଗ କରିଥାନ୍ତି, କାନରେ ଶୁଣିବା। ଆଉ କେହି କେହି ଯେପରି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀ ଉପାସନା ପରିତ୍ୟାଗ କରିଥାନ୍ତି, ଆମ୍ଭେମାନେ ସେପରି ନ କରୁ। ମଣ୍ଡଳୀର ଭାଇ ଭୋଟାରେ ସେ ଭାଇ ଭଲ ନୁହେଁ, ସେ ଭଲ ନୁହନ୍ତି, ମୁଁ ଗିର୍ଜାକୁ ଯିବି ନାହିଁ, ଏ ଯୋଉ ସ୍ୱଭାବ ଆପଣଙ୍କର ବେଳେବେଳେ ଦେଖାଯାଏ, এই স্বভাব যাহার ଅଛି দয়াকରି କାନରେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ବିପଦ ଅଛି ତାଙ୍କ ଲେଖା ଅଛି। ଆଉ କେହି କେହି ଯେପରି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀ ଉପାସନା ପରିତ୍ୟାଗ କରିଥାନ୍ତି, ଆମ୍ଭେମାନେ ସେପରି ନ କରୁ, ବରଂ ପରସ୍ପରକୁ ଉତ୍ସାହ ଦେଉ। ପରସ୍ପରକୁ ଉତ୍ସାହ ଦିଅନ୍ତୁ ଗିର୍ଜା ଆସିବା ପାଇଁ, ପରସ୍ପରକୁ ଉତ୍ସାହ ଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଆହୁରି ଯିବା ପାଇଁ, ପରସ୍ପରକୁ ଉତ୍ସାହ କରନ୍ତୁ ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା ରଖିବା ପାଇଁ, ଟିଟକାରି ମାରିବା ନାହିଁ, ଥଟ୍ଟା ପରିହାସ କରିବା ନାହିଁ। ବିଶେଷତଃ ଯେତେବେଳେ ତୁମେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦିନ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଆସୁଅଛି ବୋଲି ଦେଖୁଅଛ, ତେବେ ମଣ୍ଡଳୀ ଉପାସନା ପରିତ୍ୟାଗ କରନି। ବିଶେଷତଃ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦିବସ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗମନ ସନ୍ନିକଟ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଜାଣୁଅଛ, ଖବରଦାର ମଣ୍ଡଳୀ ଉପାସନା ପରିତ୍ୟାଗ କରିବନି, ମଣ୍ଡଳୀ ଉପାସନା ପରିତ୍ୟାଗ କରିବନି। ଯୀଶୁଙ୍କର ପ୍ରେରିତ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ଯୀଶୁଙ୍କ ଆଗମନ ସମୟର ଲକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଅଛୁ। ମହାମାରୀ ହବ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯୀଶୁ ପଚାରିଲେ, ହେ ଯୀଶୁ ତମେ କେବେ ହବ, କେବେ ପୃଥିବୀ ଭୂମି ସାରିବ, କେବେ ତୁମ ଆଗମନ ହବ? ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ମହାମାରୀ ହବ, ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହବ, ପଙ୍ଗପାଳ ହବ, ଭୂମିକମ୍ପ ହବ, ଜାତି ବିପକ୍ଷରେ ଜାତି, ରାଜ୍ୟ ବିପକ୍ଷରେ ରାଜ୍ୟ, ଯୁଦ୍ଧ ହବ, ଦରଦାମ ବଢିବ, ଅପ୍ରେମ ବଢିବ, ଲୋକେ ତୁମକୁ ନିନ୍ଦା କରିବେ, ତାଡ଼ନା କରିବେ, ଅଶୁଚି ବସ୍ତୁ ଆଣିବେ, ପବିତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟକୁ ଆଣିବେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଆଣିବେ, ବାଧ୍ୟ କରିବେ ଲୋକଙ୍କୁ। এই সমস্ত বিষয় যেবে হব জানি রাখ, যুগান্ত সময় আসি যাইছি। ମୋ ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତରେ କୃତ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ହଜାର ବର୍ଷ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଏକ ଗୋଟିଏ ଦିନ ସଦୃଶ୍ୟ, ଗୋଟିଏ ଦିନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ହଜାର ବର୍ଷ ସଦୃଶ୍ୟ। ତେଣୁ ବାକ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦିନ ଯେ ସନ୍ନିକଟ, ଏହା ଜାଣିଥିବା ଲୋକମାନେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଏମିତି ସମୟରେ ଉପାସନାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବ ନାହିଁ। ପୂର୍ବର 2016ରେ ଆପଣ ଗିର୍ଜା ଆସୁନଥିଲେ, 2017ରେ ଆସୁନଥିଲେ, 2010ରେ ଆସୁନଥିଲେ, 2020ର ପରିବେଶ 2010 ପରି ନୁହେଁ, ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ମୋତେ ଚେଞ୍ଜ ହେବାକୁ ହବ, ଉପାସନାକୁ ଆସିବାକୁ ହବ, ପରସ୍ପରକୁ ଉତ୍ସାହ କରିବାକୁ ହବ, ବାଧା ଦେବା ଅନୁଚିତ। ନଚେତ ପରମେଶ୍ୱର ବାଧା ଦେବେ, କହିବେ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ହେଇ, କହିବେ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ଆପଣ ଯିବେ, ହେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆଣ୍ଠୁପାତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲି, ମୁଁ ଦାନ ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲି, ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ବଚନ ଶରଣ କରୁଥିଲି, ମୁଁ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିଲି, ମୁଁ ହିଲିଂ କରୁଥିଲି, ମୁଁ ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା ଦଉଥିଲି, ପ୍ଲିଜ ଓପେନ ଦ ଡୋର ଫର ମି, ମୁଁ ତୁମର ପ୍ରଫେଟ, ମୁଁ ତୁମର ଦାସ, ମୁଁ ସାଲଗୁଡିର ପାଷ୍ଟର ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଯଦି ମୁଁ ଯିବି, କବାଟ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି, ଭିତରୁ କହିବେ ଭାଇ ରେ ଆଇ ଡୁ ନଟ୍ ନୋ ୟୁ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଜାଣି ନାହିଁ, ତୁମକୁ ଚିହ୍ନି ନାହିଁ, ତୁ ସେପଟ ରହିବୁ, ମୁଁ ଏପଟ। ଯେତେ ଲୋକ ପ୍ରବେଶ କଲେ ବା ସେତିକି ଲୋକଙ୍କର ମୋର ଦରକାର ଥିଲା, ବାକି ସେପଟ ଆଉ ନରକରେ ଯାଇ ସେଠି ପ୍ରବେଶ କଲେ, ସେଠି ତୁମ ବାସ ବାକ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି, ବାକ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି, କହିବେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଜାଣେ ନାହିଁ, ଚିହ୍ନେ ନାହିଁ। The day of separation is coming, it is very soon. ସେପାରେଟ କରିବାର ଦିନ ଆସିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଲେଖା ଅଛି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଶୋଇଥିବେ, ସ୍ୱାମୀକୁ ନେଇ ନିଆଯିବ, ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯିବ। ଆପଣ ମାଛ ଜାଲ ପକେଇବେ ପୋଖରୀରେ, ଜାଲରେ ପକଉ ପକଉ ଯେତେବେଳେ ସମୟ ହେଲା, ଆପଣ ଜାଲଟିକୁ ଟାଣିବେ, ଟାଣିଲା ପରେ ଖଳାକୁ ଆଣିବେ, ଏକ ଶୁଖିଲା ଜାଗାକୁ ଆଣିବେ ଏବଂ କଣ କରିବେ, ବାଛିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଭଲ ଭଲ ମାଛ ଆପଣ ପାତ୍ରରେ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ, ବାକି ସବୁ ଅଗ୍ରାଣୀ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ହବନି। The day of separation, ଭିନ୍ନ କରିବା, ସେପାରେଟ କରିବାର ସମୟ ଆସିଛି। ମେଷ ଏବଂ ଛାଗ ମଧ୍ୟରୁ ଭିନ୍ନ କରିବା, ମେଷକୁ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ, ଛାଗକୁ ଛେଳିର ସ୍ୱଭାବ ଲୋକଙ୍କୁ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରଖିବାର ସମୟ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ସେପାରେଟ କରିବେ ପରମେଶ୍ୱର, ସେପାରେଟ କରିବେ ଯେ ଯାହା ମୋ ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ସମୟ ଆଗମନ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ଯେ ସନ୍ନିକଟ, ବିଶେଷ କରି ଏମିତି ସମୟରେ ଆମେ ଉପାସନାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ନାହିଁ, ଆହୁରି ଆଗ୍ରହର ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବା, କାହାକୁ ବାଧା ଦେବା ନାହିଁ, ପରସ୍ପରକୁ ଉତ୍ସାହ କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟକୁ ଆସିବା। ଯେ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଯାହା କୁହନ୍ତୁ,
ଜଣଙ୍କର ଭୁଲକୁ ମନେ ରଖି ଆମେ ଚାଲିଥାଉ ନୁହେଁ, ତାହା ପ୍ରକୃତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପବିତ୍ର ଜୀବନ ନୁହେଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜୀବନ ନୁହେଁ, ଯୀଶୁଙ୍କ ଜୀବନ ତାହା ନୁହେଁ। ଯୀଶୁଙ୍କ ଜୀବନ କ୍ଷମାର ଜୀବନ ଅଟେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ଅଛି 26 ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ବିଷୟ ଲେଖା ଅଛି, କାରଣ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିବା ପରେ ଯଦି ଆମ୍ଭେମାନେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାପୂର୍ବକ ପାପ କରୁଥାଉ, ସ୍ୱେଚ୍ଛାପୂର୍ବକ ମାନେ ମନ ଇଚ୍ଛା, ଯେମିତି ଇଚ୍ଛା ସେମିତି ଯୋଉଠି ବସିବି ସେଠି ବସିବି, ଠିକ ଅଛି, ଏଇଟା ମୋର ମନ ଲାଗିଲା ମଦ ଭାଟିରେ ବସିଲି, ମୋର ମନ ଲାଗିଲା ବ୍ୟଭିଚାର କୁଣ୍ଡ ଗଲି, ମୋର ମନ ଲାଗିଲା ସେଠାରେ ଲୋକେ ଗାଞ୍ଜାଇ ପିଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେଠି ଯାଇ ବସିବି, ସ୍ୱେଚ୍ଛାପୂର୍ବ ମନ ଇଚ୍ଛା। ସ୍ତ୍ରୀ କହୁଥିବା ପରିବାର ବସନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ଆରାଧନା କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ତୁତି କରିବା, ସ୍ୱେଚ୍ଛାପୂର୍ବକ ସ୍ୱାମୀ ଚାଲୁଥିବ, ସ୍ତ୍ରୀ ଚାଲୁଥିବ, ଯୁବା ଯୁବତୀ ଚାଲୁଥିବେ, ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ଚାଲୁଥିବେ, ଏହାକୁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାପୂର୍ବକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ମନ ଇଚ୍ଛା। ଆଜ ୟୁ ଲାଇକ୍, ଆପଣ ଯେମିତି ଚାହାନ୍ତି ସେମିତି ବଞ୍ଚିବା ହେଉଛି ମନ ଇଚ୍ଛା, ସ୍ୱେଚ୍ଛାପୂର୍ବକ ଚାଲିଛି। ତାହା ମା ବାପା ଖୋଜୁଛନ୍ତି ପୁଅକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଝିଅକୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ମା ବାପା ପ୍ରାର୍ଥନା ସମୟରେ ପାଉନାହାନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ କନ୍ୟା ଖୋଜୁଛନ୍ତି ବାପାଙ୍କୁ, ବାପା ମଧ୍ୟ ମିଳୁନାହାନ୍ତି। ମୋ ପ୍ରିୟ ସ୍ୱେଚ୍ଛାପୂର୍ବକ ପାପ ଦେଖନ୍ତୁ, କହୁନାହାନ୍ତି ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ କହୁଛି, ଯାହାକୁ ଜଷ୍ଟ ମୁଁ ଆଉ ମେସେଞ୍ଜର ଭାବରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି, କାରଣ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିବା ପରେ, ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଆପଣ ପାଇବେ, ପବିତ୍ରତା କ'ଣ, ଧାର୍ମିକତା କ'ଣ, କି ଭାବରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହୁଏ, ଜ୍ଞାନକୁ ଲାଭ କଲା ପରେ ଯଦି ଆମେମାନେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାପୂର୍ବକ ପାପ କରୁଥାଉ, ତେବେ ପାପାର୍ଥକ ବଳି ଆଉ ଅବଶିଷ୍ଟ ନଥାଏ। ଏ ବିଷୟରେ ମନେ ରଖ, ପାପାର୍ଥକ ବଳି ଆଉ ଅବଶିଷ୍ଟ ନାହିଁ, ବାକି ଦିନେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲି, ଆପଣ ଶୁଣିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ, ମନେ ରଖୁଥିବା ଆଶା କରୁଛି। ମୋର ଟପିକ୍ ଥିଲା ପାପାର୍ଥକ ବଳି ଆଉ ବାକି ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲି। ଏଇ ଟପିକ୍ ବାକି ପ୍ରଚାର ପାପାର୍ଥକ ବଳି ଆଉ ବାକି ନାହିଁ। ଥରେ ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମରିବାର ଥିଲା, ଥରେ ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆପଣ ରକ୍ତ, ଆପଣ ଶରୀରକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବାର ଥିଲା, ଆଉ ଥରେ ଏକାଥରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆପଣ ଜୀବନ ଭିତରେ ରକ୍ତରୁ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କଲେ, ଆପଣ ରକ୍ତ କରି ମହାଶାସକ, ପ୍ରଧାନ ଶାସକ ହୋଇ ମହାପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବେଶ କରି ସମଗ୍ର ଜାତିଗୋଷ୍ଠୀ ଭାଷାବାଦୀ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀବାସୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ସମସ୍ତ ମାନବ ଜାତିଙ୍କର ଅପରାଧ କ୍ଷମା କର। ଯେ ମାନବ ଜାତି, ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ଜଗତର ପାପ କରି ପାପର ବେତନ ମୃତ୍ୟୁର ଅଧୀନରେ ଥିଲେ, ଅଭିଶପ୍ତ ଥିଲେ, କ୍ରୋଧର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ଅପରାଧ ତୁମେ କ୍ଷମା କର। ଏହି ସେମାନଙ୍କର ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ବଳି ସ୍ୱରୂପ ରକ୍ତ ମୋହର ତୁମ୍ଭକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଛି, ତୁମେ କ୍ଷମା କର। ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ଆଉ ଯୀଶୁ ଆସିଲେ, ଜାଣନ୍ତୁ ମୋ ପ୍ରିୟ, ଆମେ ଜାଣି ରଖିବା, ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ କୃଷକରେ ତିଆରି ହବ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମରିବାକୁ ହବ ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆସିବା ପାଇଁ କହନ୍ତି, ସେ ରାଜା ସ୍ୱରୂପେ ଆସିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପ୍ରଚାର କରି କହିଥିଲି, ପ୍ରଥମ ଆଗମନରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଶିଶୁ ହେଇକି ଆସିଲେ, ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢିଲେ, ଫର୍ଣ୍ଣିଚର କାମ କରୁଥିବା ମା ବାପାଙ୍କର ଅଧୀନରେ ରହି ବଢିଲେ, ଟେବୁଲ ଚୌକି ବନଉଥିବା ମା ବାପାଙ୍କ ଅଧୀନରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ବଢିଲେ। କେତେବେଳେ ତ କୁରାଢ଼ୀ ମାଗିଲେ, କେତେବେଳେ ତ କରଥ ମାଗିଲେ, କେତେବେଳେ ତ ଆଉ ହାତୀ ମାଗିଲେ, ଯୀଶୁ ଦଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବାପାଙ୍କୁ। ବଢିଲେ, 30 ବର୍ଷ ପରେ ସେ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଆରମ୍ଭ କରି 33 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁଭାବ କରୁଅଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ଶିଶୁ ପରେ ଆପଣ ଗୋରୁ ଗୁହାଳକୁ ଯିବାକୁ ହବ ନାହିଁ, ପଣ୍ଡିତ ଆକାଶର ତାରାକୁ ଦେଖି ଆସିବାକୁ ହବ ନାହିଁ ବେଥଲେହେମକୁ। ସମଗ୍ର ଜାତିଗୋଷ୍ଠୀ ଭାଷାବାଦୀ ଦେଖିବେ କେତେବେଳେ, ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅନ୍ଧକାର ହେଇଯାଇଥିବ, ଚନ୍ଦ୍ରମା ଖସି ପଡିଥିବ, ନକ୍ଷତ୍ର ନଷ୍ଟ ହେଇଥିବ, ଆଉ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ଶକ୍ତି ହରାଇ ବସିଥିବ, ପୃଥିବୀର ବିଳାପ ରଚନ ଚାଲୁଥିବ, ଅନ୍ଧକାର, ଦୁଃଖ, କ୍ଲେଶ, ଖଡ୍ଗ, ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲୁଥିବ, ଅନ୍ଧକାର ହେଇଯାଇଥିବ। সেই সময়ে প্রভু যীশু মহাজ্যোতি আলোক গৌরব প্রতাপের সহিত আপনার দূতମାନଙ୍କ সহিত ওলাই আসিবা, সমগ্র জাতিগোষ্ঠী ভাষাবাদী ଦେଖିବେ, ବିଳାପ କରିବେ, ରାଜା ଆସିବେ, ଆଉ ମରିବା ପାଇଁ ଆସିବେ, ରାଜା ହେଇକି ଆସିବେ। ତେଣୁ ମୋ ପ୍ରିୟ ବାକ୍ୟରେ କହୁଛି, ଆଉ ବଳି ବାକି ନାହିଁ ଯେ ଆମମାନେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାପୂର୍ବକ ପାପ କରୁ। 2019 ପାପ କରି ଚାଲିଲୁ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲୁ ନାହିଁ। 2020 ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛୁ, ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ମୋ ପ୍ରିୟ, ବୋଧେ 2021 ଆପଣଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ କି ନ ମିଳିବ, ତାହା ବିଷୟ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ସତୁଚ କରିବେ, ପାପାର୍ଥକ ବଳି ଆଉ ବାକି ନାହିଁ, ଆଉ ବଳି ନାହିଁ, ଆଉ ଯୀଶୁ ମରିବେ ନାହିଁ, ନିଜ ଜୀବନ ଦେବେ ନାହିଁ। ଯୀଶୁ ଆସିବେ ଆମମାନଙ୍କୁ କର୍ମାଂଶ ବିଚାର କରିବା, ସେଥିରେ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ 30 ପଦ ଲେଖା ଅଛି, ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ଆସିବେ।
ତେବେ ବାକ୍ୟରେ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି ନା ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କଲା ଉତ୍ତାରେ ଯଦି ପୁନର୍ବାର ପାପ ବ୍ୟବଚାର କରିବା ପାପ ଅବିଶ୍ୱସ୍ତ ପାପ ଅଧାର୍ମିକତା ପାପ ଅଟେ ମିଥ୍ୟା କହିବା ପାପ ଅଟେ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ କରିବା ପାପ ଅଟେ ଏ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନକୁ ଲାଭ କଲା ପରେ ଯଦି ଲୋକେ ପୁନର୍ବାର କରି ଚାଲିବେ ତେବେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ବଳିଦାନ ବାକି ନାହିଁ। There is no any sacrifice କୌଣସି ବଳିଦାନ ଆଉ ନାହିଁ ବଳିଦାନ ସେଥିପାଇଁ ଶେଷରେ ମୁଁ ପଢୁଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ପିତ ତାର 2 ଅଧ୍ୟାୟ 20-22 ଲେଖା ଅଛି ଯେଣୁ ସେମାନେ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ସଂସାରର ଅସୁଚିତାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇ ପୁନର୍ବାର ସେଥିର ବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇ ପରାସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ମାନେ କ'ଣ ପୁନର୍ବାର ସେ ସଂସାରର ବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇ କ'ଣ ହୁଅନ୍ତି ପରାସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଦଶା ଅପେକ୍ଷା ଶେଷ ଦଶା କ'ଣ ହବ ଅଧିକ ମନ୍ଦ ହୁଏ ଅଧିକ ମନ୍ଦ ଜାଣିପାରିଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ବହୁତ ଫାଇନ୍ ବଞ୍ଚୁଛୁ ଭଲରେ ଅଛୁ ନୁହେଁ ମୋ ପ୍ରିୟ ଏହା ମାନଙ୍କର ହସଲି ଜିନ୍ଦଗି ନୁହେଁ ହସଲି ଜିନ୍ଦଗି ଯୀଶୁ ଆସିଲା ପରେ ହସଲି ଜିନ୍ଦଗି ଯୀଶୁ ଆସିଲା ପରେ ଆଜି ଆପଣ ଆଉ ମାନେ ଅପବିତ୍ର ଜୀବନ ଯାପନ କାଟିଲା ପରେ ମୋତେ ऐश କରୁଅଛୁ ଆନନ୍ଦ ଭୋଜି ପାନ କରି ସୁଖ ବିଳାସରେ ଜୀବନ କରୁଅଛୁ କିନ୍ତୁ ତାହା ହସଲି ଜିନ୍ଦଗି ନୁହେଁ ଓରିଜିନାଲ ଲାଇଫ ତାହା ନୁହେଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଆଗମନରେ ଓରିଜିନାଲ ଲାଇଫ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ ଯାହା ବୁଣିବା ତାହା ହିଁ କାଟିବା ଲେଖା ଅଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଷୟରେ ଗ୍ରହଣ କଲା ପରେ ଅସୁଚିତାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଲେ ତାପରେ ପୁନର୍ବାର ଅସୁଚି କାମରେ ଲିପ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ପୁନର୍ବାର ସେଥିର ବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇ ପରାସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ତାହେଲେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଦଶା ଅପେକ୍ଷା ଦ୍ୱିତୀୟ ଦଶା ଅତି ମନ୍ଦ ହୁଏ। ପ୍ରଥମ ଦଶା ଯାହା ଥିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ଦଶା ଅତି ଭୟଙ୍କର ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଶେଷରେ 21 କାରଣ ଧାର୍ମିକତାର ମାର୍ଗ ଜାଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପିତ ପବିତ୍ର ଆଜ୍ଞାରୁ ବିମୁଖ ହେବା ଅପେକ୍ଷା ବରଂ ସେହି ମାର୍ଗ ନ ଜାଣିବା ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା। କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି ଧାର୍ମିକର ପଥକୁ ଜାଣି ସେ ପଥରେ ନ ଚାଲି ପୁନର୍ବାର ଅଧାର୍ମିକ ପଥରେ ଚାଲିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଲେଖା ଅଛି ସେ ଧାର୍ମିକ ପଥ ନ ଜାଣିଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ପବିତ୍ରତା କ'ଣ ସେ ନ ଜାଣିଥିଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ଆଉ ଯୀଶୁ କିଏ ନ ଜାଣିଥିଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା କାରଣ ଜାଣି ଶୁଣି ପାପ କରିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଜଣେ ଯଦି ଅଜ୍ଞାତ ଭାବରେ ନ ଜାଣିଲା ପରେ ଯଦି ପାପ କରେ ତେବେ ହେଇପାରେ ତାଙ୍କ ପାପ କ୍ଷମା ନିଶ୍ଚୟ ମାନେ ଅଜ୍ଞାତ ସାରରେ ଆମେ ପାପ କରୁଥିଲୁ ତେଣୁ ଆମକୁ ପାପ କ୍ଷମା ହେଲା କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାତ ସାରରେ ଆପଣ ଯଦି ପାପ କରୁଅଛୁ ତେବେ ମୋ ପ୍ରିୟ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆଉ ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁ ଚିର ସହିଷ୍ଣୁ ରୁହନ୍ତି ଆଉ ସେ ବିଚାର କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ଲେଖା ଅଛି ତାଙ୍କୁ ସେଇ ମାର୍ଗ ନ ଜାଣିଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ପବିତ୍ରତା ଧାର୍ମିକତା ସତ୍ୟ କ'ଣ ପ୍ରେମ କ'ଣ ନ୍ୟାୟ କ'ଣ ସୁଚିତା କ'ଣ ଏ ବିଷୟ ନ ଜାଣିଥିଲେ ତା ପାଇଁ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ଠିକ ଅଛି ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ଠିକ ଅଛି ପାପ କ୍ଷମା ହବ କିନ୍ତୁ ଜାଣିଲା ପରେ ଯଦି ଜଣେ କରିବ ପ୍ରଥମ ଦଶା ଦ୍ୱିତୀୟ ଦଶା ଅତି ଭୟଙ୍କର ସେଥିପାଇଁ 22 ଗୋଟେ ପଶୁ ସହିତ ପିତର ତୁଳନା କରୁଛନ୍ତି ପଶୁ ସହିତ ତୁଳନା କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କୁକୁର ଆପଣ ବାନ୍ତି ଖାଇବାକୁ ଅଧୌତ ହୋଇଥିବା ଘୁଷୁରି କାଦୁଅରେ ଲୋଟିବାକୁ ପୁନର୍ବାର ଫେରେ ଏହି ସତ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ବାକ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଘଟିଅଛି କେଉଁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଘଟିଅଛି ଯେଉଁମାନେ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ପାଇଲା ପରେ ଧାର୍ମିକତା କ'ଣ ଜାଣିଲା ପରେ ପବିତ୍ର ପଥ କ'ଣ ଜାଣିଲା ପରେ ପୁନରାୟ ପବିତ୍ର ଜୀବନ କରୁଛନ୍ତି ପୁନରାୟ ଧାର୍ମିକ ଜୀବନ ପୁନରାୟ 2020 ପାପ ଚାଲିଥିଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ 2019 2020 ମଧ୍ୟ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ 2021 ମଧ୍ୟ ନୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନୁହେଁ ମୋ ପ୍ରିୟ ପରମେଶ୍ୱର ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ନୀତି ଧରିଛନ୍ତି ସେ ତୋଳିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ପୃଥିବୀକୁ ସେଥିପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା ଚଲେଇଛନ୍ତି ତଥାପି ଉଦ୍ଧାରର ପଥ ମିଳୁନାହିଁ ବାଟ ବାହାର ନାହିଁ ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଯେବେ ଇଚ୍ଛା ହେବ ତେବେ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆପଣ ସମୟକୁ ସେ ନେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଚକ୍ଷୁକୁ ବନ୍ଦ କରିବେ ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରୟାସ ହାଲେଲୁୟା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଲର୍ଡ ଜିସସ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଲର୍ଡ ଜିସସ୍ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଆପଣ
ଜୀବନକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ପବିତ୍ରତା ଜାଣିଲା ପରେ ଆମେ ପୁନର୍ବାର ଅପବିତ୍ର ହେଉଛୁ। ଦୁଇଟି ପଶୁର ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇଛି। କ'ଣ ସେ ପ୍ରକାର ଆମକୁ ଶୁଣ ଜାଣିବାକୁ ଲୋଭିବ ପ୍ରଥମ ଦଶର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦଶ ଆଉ ବଳିଦାନ ବାକି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁ କରିବା ମୋତେ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆମେ ଲୋକର ଅନୁସାରେ ଚାହା କରିବା ପାଇଁ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଜୀବନ ସମର୍ପଣ କରିବା ବା ସମସ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିବା ଯେ ଜୀବନ ସମର୍ପଣ କରିବା। ହାଲେଲୁୟା Lord Jesus, ହାଲେଲୁୟା, thank you Lord Jesus, thank you Lord Jesus। ଆଉ ବଳିଦାନ ବାକି ନାହିଁ ବୋଲିବ ଯୀଶୁ ଆସିଲେ ରାଜା ଆସୁଛି। ପୂର୍ବର ଯେ ସମୟ ସେ ପ୍ରକାର ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାକି ରହି ନାହିଁ। ସମୟ ପରିବେଶ ପରିସ୍ଥିତି ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ ସବୁ କିଛି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି, ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଇଛି। ପ୍ରଭୁ ତୁମର ମହିମା ତୁମର ବାକ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ତାଙ୍କୁ ସତ୍ୟ ବିଷୟରେ ନ ଜାଣିଥିଲେ ଭଲ ମନ୍ଦ ଧାର୍ମିକତା କ'ଣ ନ ଜାଣିଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ମନ୍ଦ ଜଣେ ଯଦି ଧାର୍ମିକତା ଜାଣିବାକୁ ପାପ କରୁଛି ଜାଣିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବଳି ନାହିଁ ଆଉ ବଳିଦାନ ବାକି ନାହିଁ। ଥରେ ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମରିଲେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ ପାଇଁ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସାଙ୍ଗୁଡ଼ା ମଣ୍ଡଳୀୟ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଆମର ବିଚାର କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମର ଜୀବନର ଧାର୍ମିକତା ଅସୁସ୍ଥ ଅଛି ଆଜି ମଧ୍ୟ ସମୟ ଅଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ପାଇଁ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ପାଇଁ। Thank you Lord Jesus, praise the Lord, praise the Lord। प्रभु हमारे जीवन को चेंज करो। Thank you Lord Jesus, प्रभु परिवर्तन करो। प्रभु आसी हमें प्रतिज्ञा करना जेते आज हम प्रभु वचन अनुसरण करिया पड़छ। जदि किछि प्रभु को विरोधात्मक स्वभाव को मत अछि निशा कि शारीरिक अभ्यास से छोट में बड़े जे कोसी अनिष्ठा जदि हम ग्रस्त अछि ता परित्याग करा। शारीरिक अभ्यास अछि तबे परित्याग करा। मन का कर्म छल कपट ता परित्याग करा। मन परिवर्तन से भोजन अनुसरण करा। मन परिवर्तन से हमें अध्ययन करते कि भाବରେ महापवित्र स्थान में प्रवेश करने से विषय हृदय प्रक्षालन सूची दे निज शरीर को धौत कर परिष्कार करे पवित्र धार्मिकता से महापवित्र स्थान में प्रवेश करने से हालेलुया। प्रभु स्तुति मंगल में प्रभु पिता मुझे बहुत धन्यवाद देउछि। प्रभु के अनुसार समस्त दुष्टता अपराध में जिसु का अर्थ मंडल प्रत्येक को दुष्टता अपराध में उपस्थित प्रत्येक को तुम्हें जिसु अंतर धोई बाबा प्रभु जहाँ तुम्हें जाने सुनी पाप करे आज जो हमने करे नहीं बोली प्रार्थना करू छ आज जो करे नहीं बोली पाप प्रार्थना करू छ तुम्हें क्षमा करो। आज तुम्हें परिवर्तन आज तुम पाखरे चाहे समस्त मानवता जहाँ तुम दृष्टि ग्रहण योग्य नुहे ताहा हमें परित्याग करे तुम मन को फेरी आसे। प्रभु के मन में गौरव गौरव प्रभु जो पास योग्यता से भजन अनुसरण